Good day, students. Yeah, after a gap of 10 days, again we are moving on to the teaching learning process. So, in mathematics, until you have completed 2 units, let us move on to the next unit, that is methods, approaches, and the strategies of teaching mathematical concepts. Okay. So, under that, uh, we have to discuss about concepts later on various methods. Okay, so let us first discuss the methods of teaching mathematics and later on the concepts. Okay, right. Coming to the methods, as we discussed earlier at the time of introductory classes, while analyzing the syllabus, we discussed it there about methods briefly. Initially, methods are two kinds. As we discussed earlier, methods are two kinds. One is teacher centered, and the second one is student centered. ఓకే, బోధనా పద్ధతులు ముఖ్యంగా రెండు రకాలు. ఇది ఆల్రెడీ మనం సిలబస్ డిస్కస్ చేసుకునే సందర్భంలో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దాన్ని ఒకసారి రీకాల్ చేసుకొని మన మెథడ్స్లోకి వెళ్తాం. హియర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్. విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఎనీహౌ there are two kinds of methods. One is teacher centered and another one is pupil centered or student centered. Coming to teacher centered methods, in that method only teacher is the active person in teaching learning process. Who is the active? Only teacher is the active person in teaching learning process. Okay, whereas both students and teachers are active persons in student centered methods. So in teacher centered methods, students are only passive listeners. There is no role more than that, passive listening. Okay, but in student centered methods, student has to participate actively in teaching learning process. He will be engaged in doing some activities, doing some work. It may be individually or it may be collaboratively, it may be group wise, whatever it may be. Throughout the teaching learning process, student is active learner, active participant in the teaching learning process. By doing something, by interacting with others, peers, by doing some activities, by doing some experiments, by participating in the demonstrations given by the teacher, whatever it may be, he is the active learner, active participant in the teaching learning process. But in teacher centered methods, student is only passive listener. He supposed to sit by listening passively the lecture given by the teacher. Okay, so based on this brief discussion, you have to come a conclusion which method is impactful and useful in teaching learning process, very particularly in teaching learning process of mathematics. ఓకే, సో మనం వీటన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతుల్లో
కేవలం ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటూ బోధన చేయడం జరుగుతుంది. వాటికి ఉదాహరణలుగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే లెక్చర్ మెథడ్, లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్, హిస్టారికల్ మెథడ్, storytelling method. These are all the kinds of teacher-centered methods. In all these methods, teacher plays a major role and active role, whereas students are only passive listeners. Okay, but coming to the student-centered methods, on par with the teacher, sometimes more than the teacher, student is the active participant. Okay, coming to some examples of student-centered methods: inductive method, deductive method, analytical method, synthetic method, heuristic method, laboratory method, problem-solving method. All the methods are comes under student-centered methods, whereas student is active participant in this these methods. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇండక్టివ్ మెథడ్ కానీ, డిడక్టివ్ మెథడ్ కానీ, ఆగమన, నిగమన, విశ్లేషణ, సంశ్లేషణ, ఓకే, హ్యూరిస్టిక్, అన్వేషణ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, లాబొరేటరీ మెథడ్, ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు చెప్పడం జరుగుతుంది. వీటిలో విద్యార్థి ఉపాధ్యాయునితో సమానంగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపాధ్యాయుడు మార్గదర్శిగా మాత్రమే ఉంటూ విద్యార్థి వివిధ కృత్యాల ద్వారా బోధనాంశాల గురించి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవటం, జ్ఞానాన్ని పొందటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయుడు కేవలం మార్గదర్శిగా మాత్రమే ఉంటూ విద్యార్థుల్ని ప్రాపర్ ఛానల్లో, ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో లీడ్ చేయటం, మూవ్ చేయటం జరుగుతుంది. దానికి కావాల్సినటువంటి సలహాలు, సూచనలు మాత్రమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో అటువంటి ఉన్నతమైన బోధనా పద్ధతులు ఇవన్నీ విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ student-centered methods for teaching mathematical concepts at any level. Okay, at any level we have to use only student-centered methods. That's why in our syllabus, in our mathematics methodology syllabus, only student-centered methods were given for discussion. Okay, so among them we discuss some methods. Okay, so in student-centered methods, now in this class let us discuss inductive method. Let us discuss inductive method. Okay, inductive method, agamana paddhati. So inductive method is advocated by Pestology and promoted by Francis Bacon. It is invented in 16th century. Okay, inductive method is advocated by Pestology and promoted by Francis Bacon. In general, we can say both Pestology and Francis Bacon are the main inventors of this inductive method. Actually, this method is proposed by Pestology and widely promoted by Sir Francis Bacon. Okay, so it is a theoretical process basis on induction. ఇది ఆగమనము అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి పనిచేసేటువంటి బోధనా పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆగమన పద్ధతి అనేది ఇండక్షన్, ఆగమనము అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి ఈ బోధనా పద్ధతి పనిచేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఆగమనం అనే ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి బోధన అనేది చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ దట్ సినారియో వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఇండక్షన్ in order to understand the process of inductive method. Induction is the process of proving a universal truth or a generalization or a formula or a theorem by showing that
if it is true for any particular case, it is further true for a reasonably adequate number of cases in the same order, and hence true for any such case. This is the induction. What is induction? So induction is the process of proving universal truths or generalizations, or a formula, proving a formula or proving a theorem by showing that this is the key indicator of the induction. If it is true for any particular case, it is further true for a reasonably adequate number of cases in the same order, and hence true for any such case. This is the induction. Okay. If one thing is proved for a particular condition, particular situation, and it is proved for more number of similar situations, then it automatically it is true for any situation of same kind, any situation of same kind. సో ఇది ఆగమనము అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి పనిచేసే బోధనా పద్ధతి. ఈ ఆగమనము అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక విషయం ఒక సందర్భంలో నిజమై అటువంటి మరికొన్ని సందర్భాల్లో సహేతుకంగా నిజమైతే అది అటువంటి అన్ని సందర్భాల్లోనూ నిజమవుతుంది. అది అటువంటి అన్ని సందర్భాల్లోనూ నిజమవుతుంది. దీనినే ఆగమనము అంటాము. ఈ ఆగమనము అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి బోధన చేసేటువంటి పద్ధతే ఆగమన పద్ధతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇండక్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ సైకలాజికల్ ఇన్ నేచర్, ఈజ్ ఏ psychological method. The teaching learning process using inductive method is supported by psychology. It is based on psychology, child psychology very particularly. Inductive method is psychological in nature, whereas all the teacher-centered methods are not psychological, non-psychological, we can say that. Okay, so this inductive method is a psychological method. The children follow the subject matter with great interest and understanding. By teaching the mathematical concepts by using inductive method, the students will automatically attract towards the concept and towards the subject and towards the teacher, and they understand the concept very well. Okay, so conceptual understanding is possible through using inductive method. Okay, this method is more useful in arithmetic teaching and learning. So very particularly it is useful to teach concepts like arithmetic. Okay. Okay, so as we said, inductive method is psychological in nature. So all the psychologists accepted this method of teaching learning method, whereas the process motivate the students, the process of teaching motivate the students towards the and create interest among the subject and teaching learning process, and there is a greater possibility to understand the concepts without any doubts. So ఈ ఆగమనము అనేటువంటి ప్రక్రియ మీద ఆధారపడి చేసే బోధనా పద్ధతి కాబట్టి దీన్ని ఆగమన పద్ధతి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఈ వెరీ పర్టికులర్గా ఈ ఆగమనము అంటే చూసుకున్నాం, ఒక విషయం ఒక సందర్భంలో నిజమై అటువంటి మరికొన్ని సందర్భాల్లో సహేతుకంగా నిజమైతే అది అటువంటి అన్ని సందర్భాల్లోనూ నిజమవుతుంది. ఇది ఆగమనం. సో ఇది ఎందుకోసం ఉపయోగిస్తాం? ఇండక్షన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ ఏ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఆర్ ఏ జనరలైజేషన్ ఆర్ ఏ ఫార్ములా ఆర్ ఏ థీరం. టు ప్రూవ్
a universal truth or a generalization, more particularly a formula. That's why we are saying that this is useful to teach arithmetic, whereas arithmetic is with the full of formulas. Okay. So coming to the principles involved in the teaching learning process using inductive method. So the principles involved in teaching learning process. So known to unknown, particular to general, example to formula, concrete to abstract, simple to complex. So all these maxims of teaching are involved in the teaching learning process using inductive method. In inductive method, all these principles will apply. Okay. So see the principles again. Known to unknown. So in inductive method, we have to teach the mathematical concepts from known concepts to unknown concept. Okay. And particular to general, and example to formula, and concrete to abstract, finally simple to complex. These are all the principles involved in teaching learning process using inductive method. These are the principles involved in inductive method. In the words of mathematics, it is a method of constructing a formula with the help of a sufficient number of concrete, actual, and real examples. So, uh, based on the discussions until we had, we may conclude that this method is more useful to establish formulas and also to prove theorems and also to establish various concepts and to teach various definitions. ఓకే. సో వీటన్నిటిని మనం పరిశీలించిన తర్వాత, ఈ నియమాలన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాత, ఇక్కడ ఒకసారి ఈ బోధనా సూత్రాన్ని చూసినట్లయితే ఆగమన పద్ధతిలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నటువంటి బోధనా సూత్రాలను మనం చూసినట్లయితే నోన్ టు అన్నోన్. ఇక్కడ ఆగమన పద్ధతిలో బోధన ఎలా జరుగుతుందంటే తెలిసిన విషయాల నుంచి తెలిసిన విషయాల సహాయంతో ఒక తెలియని విషయాన్ని విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునేలాగా బోధన చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. పర్టిక్యులర్ టు జనరల్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని దాని ఆధారంగా అలాంటి మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని విద్యార్థి పరిశీలించేలాగా చేసి దాన్ని జనరలైజ్ చేసేలాగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ టు ఫార్ములా, ఉదాహరణలన్నింటినీ తీసుకొని ఆ ఉదాహరణ సహాయంతో సూత్రాలని రూపొందించడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్. కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్, ఓకే, మూర్త భావన నుంచి అమూర్త భావనల వైపుగా ఈ బోధనా ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది. అంటే మూర్త ఉదాహరణ సహాయంతో, మూర్త భావనల సహాయంతో అమూర్త అంశాలని విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునేలాగా చేయటము జరుగుతుంది. ఓకే. సో అందుకోసమే దీన్ని ఫార్ములాస్ రూపొందించేటువంటి పద్ధతిగా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని ఆగమన పద్ధతిని ఇంకో పేరుతో సూత్రీకరణ పద్ధతి అని కూడా అంటాము. మెథడ్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్, సూత్రీకరణ పద్ధతి అని కూడా అంటాము. ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఎక్కువగా సూత్రాలని రాబట్టడం జరుగుతుంది. అంటే విద్యార్థికి సూత్రాలను నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే కొన్ని నిర్వచనాలని విద్యార్థికి నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ స్టూడెంట్స్ విల్ ఫాలో ది కంటెంట్ విత్ గ్రేటర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్, ఎస్పెషల్లీ అట్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్. సో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేయటం వలన విద్యార్థులు చాలా ఆసక్తిగా ఆ మ్యాథమెటిక్స్ అనే దాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకునే ప్రక్రియ వైపు విద్యార్థులు ఆకర్షింపబడతారు ఈ పద్ధతి ద్వారా. ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి, మనం సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే సులభమైన విషయాల నుంచి ఆధారంగా చేసుకుని కఠినమైన అంశాలు అవగాహన చేసుకునే విధంగా బోధన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మోర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ టీచింగ్ ఆల్జిబ్రా, జామెట్రీ, అర్థమెటిక్. సో వెరీ పర్టికులర్లీ it is useful at elementary level mathematics. That means fundamental concepts of
mathematics. It is useful to teach fundamental concepts of mathematics. It is very useful to teach elementary level and primary level to lay strong foundation in mathematics. Okay, so this method is more useful in teaching algebra, geometry, and arithmetic. Okay. Let us see some examples to understand this inductive method. Okay. See this in general example. A child observes a rising sun and getting of darkness after the setting of sun. Okay, as we discussed earlier, so many times I quoted this example in the classroom. A child observes a rising sun and getting of darkness after the setting of sun. ఓకే, ఆటోమేటికలీ అంటే ఒక విద్యార్థి ఆ, ఉదయాన్నే లేచి తూర్పుకి చూడటం వలన సూర్యుడు తూర్పును కనిపించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈవినింగ్ చూసినట్లయితే పడమరన అస్తమించడం జరుగుతుంది. సో దిస్ హీ అబ్జర్వ్స్ ఎవ్రీడే. అలాగా ప్రతిరోజు ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు, ప్రతిరోజు అలానే జరుగుతుంది. Then he came to a conclusion that the sun rises every day in the east and also sun sets every day in the west. Otherwise, we can say that the sun rises every day and also sets every day. ప్రతిరోజు ఉదయిస్తాడు మరియు అస్తమిస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ కంక్లూజన్ హియర్? So he observed some examples. Based on the number of examples and the similarity in that examples, in those examples, he may came to a conclusion. That is the generalization, that is the principle, or that is the formula. సో ఈ ఉదాహరణ పరిశీలించినట్లయితే, ఈ ఉదాహరణ ఏం చేశాడు విద్యార్థి? ఒక ఇన్సిడెంట్ని ఒకరోజు చూశాడు. మనం ఆగమనము అంటే నిర్వచనం చెప్తున్నాం. ఒక విషయం ఒక సందర్భంలో నిజమైతే, ఈరోజు ఉదయం లేవగానే సూర్యుడు రైజ్ అవుతూ కనిపించాడు, సాయంత్రానికి మళ్ళా డౌన్ అవుతూ సెట్ అవుతూ కనిపించాడు. అంటే ఉదయించాడు ఉదయాన్నే, సాయంత్రానికి అస్తమించడం జరిగింది. సో అలాగా మరికొన్ని సందర్భాల్లో సహేతుకంగా నిజమైతే, అంటే మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఆ విషయాన్ని పరిశీలించాడు విద్యార్థి. ప్రతిరోజు అలానే జరుగుతుంది. సూర్యుడు ఉదయాన్నే ఉదయించడం జరుగుతుంది, సాయంకాలం సమయానికి అస్తమించడం జరుగుతుంది. సో అది ఉదయించే ప్రక్రియ తూర్పున జరుగుతుంది, అలాగే అస్తమించేటువంటి ప్రక్రియ పడమన్న జరుగుతుంది. అంటే చాలా రోజులు గమనిస్తే అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు. అది ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు తూర్పున, అస్తమిస్తాడు పడమర అనేటువంటి కంక్లూజన్కి రావటం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద ఇండక్షన్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని పరిశీలించడం ద్వారా, దాంట్లో ఉన్న సిమిలారిటీని ఐడెంటిఫై చేసి అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా ఒక ఫార్ములేషన్కి రావటాన్ని ఇండక్షన్ మెథడ్ అని చెప్పవచ్చు. లెట్ us see one more general example. A child eats green apple every time and feels its sour taste. Okay, so by doing this thing for a number of days, he come to a conclusion that all the green apples are sour in taste. Okay, so these are all the general examples. Let us see some mathematical examples in order to understand the method very particularly. Okay, so ఇక్కడ చూద్దాం, మనం గణితానికి సంబంధించి ఉదాహరణ పరిశీలిద్దాం. ఇప్పటి వరకు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఆగమన పద్ధతిలో బోధన ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఏం చేయాలి? ఆగమన పద్ధతిలో బోధన అంటే మనం ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పుకున్నాం. నోన్ టు అన్నోన్, నోన్ టు అన్నోన్, అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాంపుల్ టు ఫార్ములా, కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్, పర్టికులర్ టు జనరల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నోన్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్లో తూర్పును ఉదయించాడు, గమనించాడు కదా ఈరోజు. ఓకే, కంక్లూజన్. అన్నోన్ ఏంటి? ప్రతిరోజు సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు అనేది అప్పటి వరకు తెలియదు విద్యార్థికి, ఈ ప్రాసెస్ జరిగేంత వరకు. ఓకే,
అలాగే known to unknown, example to formula, particular to జనరల్. సో పర్టికులర్ ఏంటి, ఈ రోజు లేచినప్పుడు తూర్పును కదా ఉదయించడం పర్టికులర్. జనరల్ ఏంటి, కంక్లూజన్ అనమాట. ప్రతిరోజు సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయించడం జరుగుతుంది అనేది జనరల్. సో ఆ విధంగా మనం చెప్పచ్చు. అయితే ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ పద్ధతిని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము, బోధన ఏ విధంగా చేస్తాము అంటే ఇది చూడండి. 3 triangles with various measures were given to the students. We have to direct the students to measure the angles of a triangle, angles of each triangle, and they have to note the measurements in a table form. Okay, after completing the measurements of angles of the triangles, we have to direct the students to observe the angles and to sum the 3 angles of a triangle. Add the 3 angles of a triangle. So what is the result? In each case, the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. In each case, the sum of the angles of the triangle is 180 degrees. In each triangle, in each case. So based on that, we have to direct the students. So what is the sum of the angles of a triangle? Otherwise, more particularly, interior angles of a triangle. So automatically students will say that sum of the angles of interior angles of a triangle is 180 degrees. A child measures each and every triangle and concludes that sum of angles in every triangle is equal to 180 degrees. Until this activity, student doesn't know what is the sum of angles of a triangle, but he finds out the sum of angles of a triangle is 180 degrees. Who invented this principle? Students itself. Okay, సో అంటే ఆగమన పద్ధతిలో మనం చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ టు ఫార్ములా అన్నాం, నోన్ టు అన్నోన్. ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టయితే వాట్ ఈస్ ద నోన్ థింగ్? ట్రయాంగిల్ అంటే తెలుసు విద్యార్థికి. అలాగే వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? విద్యార్థికి త్రిభుజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాల గురించి తెలుసు. సో ఆ భాగాల్లో కొలతలను ఏ విధంగా కొలవాలో కూడా విద్యార్థికి తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, అటువంటి త్రిభుజాలను కొన్ని తీసుకొని ప్రతి త్రిభుజంలోనూ అంతర్గతంగా ఉండే కోణాలు కొలిచి వాటిని పట్టికలో నమోదు చేసి ఆ తరువాత ప్రతి త్రిభుజంలో 3 కోణాల మొత్తాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. సో అలాగా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పరిశీలించిన తర్వాత సో ఆ టేబుల్ ఫామ్ని విద్యార్థి పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి ట్రయాంగిల్లోనూ సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్ 180 degrees వస్తాయి. దెన్ by observation and by analysis, by taking consideration of a similarity in each example, student may conclude that the sum of angles in every triangle is 180 degrees. అంటే త్రిభుజంలో 3 కోణాల మొత్తము అని విద్యార్థి ఆ సూత్రాన్ని తనంతట తానే రూపొందించడం జరిగింది, కనుక్కోవటం జరిగింది. ఎలా కనుక్కున్నాడు? నోన్ టు అన్నోన్, తనకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి తనకు తెలియనటువంటి త్రిభుజంలో 3 కోణాలు మొత్తం 180 degrees అనేటువంటి భావాన్ని, ఒక సూత్రాన్ని, ఒక నియమాన్ని విద్యార్థి స్థాపించడం జరిగింది లేదా తెలుసుకోవటం జరిగింది, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం జరిగింది. ఈ పొందే ప్రక్రియలో విద్యార్థి ఏం చేశాడు? అనేక ఉదాహరణలు పరిశీలించాడు. ప్రతి ఉదాహరణలోనూ త్రిభుజంలో 3 కోణాల మొత్తాన్ని కొలిచాడు. కొలిచి వాటి మొత్తాన్ని కనుక్కున్నాడు. కనుక్కొని ఆ త్రిభుజంలో అన్ని త్రిభుజాల కొలతల్ని పరిశీలించాడు. పరిశీలిస్తే ప్రతి సందర్భంలోనూ 180 degrees వచ్చింది. దీనిని బట్టి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు. అంటే మనం ఇప్పుడు మళ్ళొకసారి ఆగమనం అనేటువంటి ప్రక్రియను రీకాల్ చేసుకున్నాం. ఒక విషయం ఒక సందర్భంలో నిజమయ్యి, అంటే ముందు ఒక త్రిభుజాన్ని కొలిస్తే 3 కోణాల కొలతలు 180 degrees ఉంది. అది మరికొన్ని సందర్భాలు సహేతుకంగా నిజమైతే ఇంకా వేరువేరు కొలతలతో కొన్ని త్రిభుజాలను తీసుకొని వాటిలో కూడా కోణాలను కొలిచి ఆ కోణాల మొత్తాన్ని మళ్ళా కూడటం జరిగింది, యాడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి సందర్భంలోనూ 180 degrees వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ
ఫర్ ఆల్ సచ్ కేసెస్. అంటే అది అటువంటి అన్ని సందర్భాల్లో నిజమవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఇంకా ఏ త్రిభుజం తీసుకున్నా, ఎటువంటి త్రిభుజం తీసుకున్నా దానిలో 3 కోణాలు మొత్తం 180 డిగ్రీలే ఉంటుంది. 3 కోణాలు మొత్తం 180 డిగ్రీలే ఉంటుంది. సో ఇది ఆగమన పద్ధతిలో బోధనా విధానం. అంటే ఏదైనా ఒక అంశాన్ని, ఏదైనా ఒక భావాన్ని, ఏదైనా ఒక సూత్రాన్ని ఆగమన పద్ధతిలో బోధించాలి అంటే ముందుగా దానికి సంబంధించిన అనేక ఉదాహరణలు విద్యార్థికి అందించాలి. విద్యార్థి ఆ ఉదాహరణలన్నింటినీ పరిశీలించి ఆ ఉదాహరణలో ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఆ సిమిలారిటీస్ అన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి, ఒక జనరలైజేషన్కి రావాలి. ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏర్పడుతుంది, ఆటోమేటిక్గా లేదా ఫార్ములేట్ అవుతుంది, లేదా థియరం ప్రూవ్ చేయబడుతుంది, లేదా ఒక డెఫినేషన్ అనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఆర్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. లెట్ us see one more example. మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పాం. సో లా ఆఫ్ ఇండిసెస్ a to the power of m into a to the power of 1 equals to a to the power of m plus n. ఈ ఘాతాంక న్యాయాన్ని మనం ఆగమన పద్ధతిలో కూడా ఈ సూత్రాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ a square into a cube. అంటే ఈ సూత్రం చెప్పే సమయానికి విద్యార్థికి a square into a cube దీన్ని విస్తరణ రూపంలోనూ లేదా విస్తరణ రూపంలో ఉన్నటువంటి దాని ఘాత రూపంలోనూ ఎలా రాయవచ్చు, ఎక్స్పోనెంట్ ఫాము, ఎక్స్పాండెడ్ ఫాము, ఈ రెండింటి గురించి తెలుసు ఎక్స్పోనెంట్ విషయంలో. సో దాన్ని ఉపయోగించి ఈ ఉదాహరణ ఇవ్వాలి. a square into a cube, దాన్ని a into a, అలాగే a into a into a, దట్ ఈజ్ a to the power of 5. So we can write this a to the power of 5 as a to the power of 2 plus 3. So a square into a cube equals to a to the power of 2 plus 3. Let us take one more example. A to the power of 3 into a to the power of 4. By expanding this, a into a into a into a into a into a. So this equals to a to the power of 7. Okay, this is equals to a to the power of 3 plus 4. You can write this a cube into a to the power of 4 as a to the power of 3 plus 4. By observing some more examples, automatically student will generalize a to the power of m into a to the power of n equals to a up to n times, and a into a up to n times is equals to a to the power of m plus n. So finally the student established the formula a to the power of m into a to the power of n equals to a to the power of m plus n. సో అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అంతా గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ ఉదాహరణలు. a square into a cube into a to the power of 4, అలాగే ఇంకా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటినీ విద్యార్థికి ఇచ్చాం. ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ ప్రక్రియని ఏ విధంగా రాసుకున్నామో విద్యార్థి గమనించి అంటే ప్రతి సందర్భంలో ఏం జరుగుతుంది, a to the power of m అంటే ఏని ఏ సార్లు రాసుకోవడం జరుగుతుంది, a to the power of m n అంటే n సార్లు రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ మొత్తాన్ని మరల ఘాత రూపంలో రాసినప్పుడు సో a to the power of m plus n రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ రూపంలో a to the power of m into a to the power of n రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్య ఒక ఫలితం a to the power of m plus n అవుతుంది. సో ఇక్కడ సూత్రాన్ని ఇక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. ఈ సూత్రం స్థాపించిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రతి సందర్భంలోనూ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అని, ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సూత్రం స్థాపించబడింది. సో ఇక్కడ సూత్రం ఎవరు స్థాపించారు, విద్యార్థి స్థాపించారు. సూత్రాన్ని విద్యార్థి స్థాపించడం జరిగింది. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పరిశీలించినట్లయితే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు క్లియర్గా స్టూడెంట్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఈ ఆగమన పద్ధతిలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, బోధన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది గమనించవచ్చు. ఇఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఈస్ కట్ బై ఏ ట్రాన్స్వర్సల్, ది ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఒక సమాంతర రేఖని ఒక తిర్యగ్రేఖ ఖండించినప్పుడు ఈ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు దాన్ని స్టూడెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. స్టూడెంట్ మే బి ఆస్క్డ్ టు డ్రా అట్లీస్ట్ 3 pairs of parallel lines cut by a transversal and
మేక్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ ఏబిసిడి. అంటే విద్యార్థుల్ని ప్యారల్ లైన్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం 3 ప్యారల్ లైన్స్ గీచి వాటిని ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ ఖండన రేఖ తిరిగి రేఖని గీయమని చెప్పి గీసిన తర్వాత ఆ ఖండన బిందువుల్ని ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ని గుర్తించమని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, ద స్టూడెంట్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ టు మెజర్ ది యాంగిల్స్ ఏబిసిడి అండ్ ట్యాబ్లెట్ ది రిజల్ట్స్. అంటే ఇక్కడ ఖండన రేఖ తిరిగి రేఖ గీచి ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ని గుర్తుపెట్టి ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ని కూడా మెజర్ చేసి వాటిని టేబుల్ ఫామ్లో నోట్ చేయమన్నారు. ఓకే. స్టెప్ 2, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అండర్ గివెన్ కండిషన్స్. బై అప్రోప్రియేట్ క్వశ్చనింగ్ ద స్టూడెంట్స్ మే బి ఆస్క్డ్ టు అబ్జర్వ్ ది cases and see a pair of parallel lines cut by a transversal. సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ని అన్ని మెజర్ చేసినాక ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయమన్నాను. యాంగిల్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్, యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ డి ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఇక్కడ ఈ మొదట కేసులో ఏం చేశాడు, యాంగిల్స్ అన్నిటిని మెజర్ చేసి ఇక్కడ నోట్ చేశాడు. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ ఏంటంటే ఏ అండ్ సి, అలాగే బి అండ్ డి. ఇక్కడ వాల్యూస్ని పరిశీలించాడు. థర్డ్ స్టెప్ అనాలిసిస్ చేశాడు. సో ప్రతి కేసులోనూ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి సమానంగా ఉన్నాయి, యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి సమానంగా ఉన్నాయి. ఇన్ ఈచ్ కేస్ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ సి ఆర్ ఈక్వల్, యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి ఆర్ ఈక్వల్, వేరే యాజ్ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ డి ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్. సో ఇన్ ఈచ్ కేస్ 70-70, 30-30, 45-45, 75-70. So finding the common relations. Step 4. What is step 4? Finding the common relations. So what are the similarities in each case? From the table, we can say that in each case, angle A equals to angle C, angle B is equal to angle D, whereas A and C are alternative angles. B and D are alternative angles. Arriving to at generalization. So, ప్రతి సందర్భంలోనూ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉంటున్నాయి. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం జనరలైజేషన్ ఏం చేయొచ్చు, ఒక రెండు సమాంతర రేఖల్ని ఒక తిరిగి రేఖ ఖండించినప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అది స్టెప్ 6 ఏంటి, రిక్వైర్డ్ ది స్టూడెంట్స్ టు వెరిఫై ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ బై అప్లయింగ్ ఇన్ టు ఏ న్యూ సిచ్యువేషన్. అలాంటి ఇప్పుడు 3 ఉదాహరణలు తీసుకొని చేసాం. అలాగే ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని వాటిని టెస్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క వెలిడిటీని కూడా టెస్ట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఆగమన పద్ధతిలో బోధన అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని బట్టి మనం ఆగమన పద్ధతి యొక్క స్టెప్స్ ఏ విధంగా, అంటే ఆగమన పద్ధతిలో బోధన చేసేటప్పుడు ఏ స్టెప్స్ ఆధారంగా బోధన చేయాలనేది మనం పరిశీలించాం. సెలక్షన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, selection of number of cases, observation of the case under given conditions, observation of the cases under given conditions. Third one, investigation and analysis for common properties, investigation and analysis for common properties, finding common relations, arriving at generalization, verification and application. So these are the steps involved in inductive method. So while we are teaching mathematical concepts or principles or theorems in inductive method, we have to follow all these steps. First of all, we have to give the number of examples to the students. Okay, we have to direct the student to observe the case under given conditions. Okay, after that we have to direct the student, otherwise student has to analyze the common properties, similarities in each case. Later on the student has to finalize the common relations, okay, or equalities or similarities. Based on those similarities, he has to come to a generalization. Okay, then the principle will be established. అంటే ఈ క్రమంలో ఈ 7 సోపాన్ ఆ తర్వాత దాన్ని మరికొన్ని ఉదాహరణ సాయంతో పరిశీలించాలి. పరిశీలించిన తర్వాత అది
ఎప్పుడైనా సరే దాన్ని మనం ఎక్కడైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. అంటే ఏదైనా అంశాన్ని మనం ఆగమన పద్ధతిలో బోధించేటప్పుడు ముందుగా ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి. ఏ అంశాన్ని అయితే ఆగమన పద్ధతిలో బోధిస్తున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించి ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మన క్లాస్లో a⁴m ఇంటూ a⁴n అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయటం అనేది ఆ ప్రిన్సిపల్ రాబట్టడం చెప్పాలండి. అప్పుడు వెంటనే నువ్వు ప్రిన్సిపల్ చెప్పకూడదు. వెంటనే విద్యార్థికి క్లాస్లో ముందు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి. a³ ఇంటూ a², a² ఇంటూ a⁵, a ఇంటూ a⁴6, a⁴4 ఇంటూ a⁴6, లైక్ దట్. ఆ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఏమని, ఘాత రూపంలో ఉన్నదాన్ని విస్తరణ రూపంలో ఎలా రాయాలి, విస్తరణ రూపంలో ఉన్నదాన్ని ఘాత రూపంలో ఎలా రాయాలి, ఆ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించుకొని సో ప్రతి ఉదాహరణలోనూ ఒక సింప్లిఫికేషన్కి రావాలి. వచ్చినట్లయితే a² ఇంటూ a⁴ ఫైనల్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే a⁴2+4 వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఉదాహరణలన్నింటినీ విద్యార్థి పరిశీలించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీ ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆ ఘాత రూపం యొక్క ఘాతాంకం ఎంత ఉంటుందో ఆ ఘాతాంకాల మొత్తం ఫలితం యొక్క ఘాతాంకం అవుతుంది. అంటే a² ఇంటూ a⁴, ఇక్కడ ఘాతాంకాలు ఏంటి 2, 4, ఫలితం ఏమొచ్చింది a⁴2+4 వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ విధంగా అప్పుడు విద్యార్థి అరైవింగ్ ఎట్ జనరలైజేషన్ a⁴m ఇంటూ a⁴n ఈక్వల్స్ టు a⁴m+n. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, ఫార్ములాని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మరికొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలించి ఆ ఫార్ములా యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని, అథెంటిసిటీని విద్యార్థి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ హీ మే అప్లై ది ఫార్ములా ఇన్ ఎనీ కేస్, ఎనీవేర్, ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. సో these are the steps involved in inductive method. These are the steps involved in inductive method. So for an assignment, you may derive the principle for compound interest using simple interest formula. అంటే చక్రవడ్డీ సూత్రాన్ని, వారు వడ్డీ అనేటువంటి భావన ఆధారంగా చక్రవడ్డీ సూత్రాన్ని ఆగమన పద్ధతిని ఉపయోగించి ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చో మీరు ప్రయత్నించండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో కమింగ్ టు ది మెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైకలాజికల్ మెథడ్. ఓకే, ఇండక్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ సైకలాజికల్ మెథడ్, మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి. ఎందుకని మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి అన్నాము? ఇక్కడ అంతా సైకాలజీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. దీంట్లో మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, ఈ పద్ధతిలో బోధన చేయడం ద్వారా విద్యార్థికి అభ్యసన ప్రక్రియ మీద, గణితం మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ డెరైవ్ చేయబడుతుంది, స్టూడెంట్ని మోటివేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పద్ధతిలో బోధన. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఇది ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇట్ డెవలప్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్. శాస్త్రీయ దృక్పథం విద్యార్థుల్లో పెంపొందించబడుతుంది ఈ పద్ధతిలో బోధన చేయడం ద్వారా. ఇట్ గివ్స్ మీనింగ్ఫుల్ లెర్నింగ్. సో అర్థవంతమైన అభ్యసన జరిగే అవకాశం ఈ పద్ధతిలో బోధన ద్వారా కలుగుతుంది. అంటే ఈ పద్ధతిలో బోధించడం వల్ల విద్యార్థి ప్రతి భావాన్ని బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆత్మస్థైర్యాన్ని విద్యార్థుల్లో పెంపొందించడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఎలిమినేట్స్ బ్లైండ్ క్రామింగ్. బట్టి పద్ధతిని ఇది నిరుత్సాహపరుస్తుంది, తీసివేస్తుంది, రిమూవ్ చేస్తుంది. ఎలిమినేట్స్ బ్లైండ్ క్రామింగ్. అంటే ఇక్కడ బట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది ఈ పద్ధతిలో బోధన చేసేటప్పుడు? ఈ పద్ధతిలో సూత్రాలు ఎవరు కనుక్కుంటున్నారు? విద్యార్థి. నిర్వచనాలు ఎవరు రూపొందించడం జరుగుతుంది? విద్యార్థి. సిద్ధాంతం అయితే అది ఎవరు ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది? విద్యార్థి. యూనివర్సల్ ట్రూత్ కూడా విద్యార్థి కనుక్కోవటం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఎవరైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా తను కనుక్కున్న విషయాన్ని తను మర్చిపోయే అవకాశం ఉందా? తను బట్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉందా? లేదు. సో తను కనుక్కున్న విషయాన్ని ఎవరు కూడా బట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ పద్ధతిలో బోధించడం వలన విద్యార్థులు బట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ విద్యార్థి తనంతట తాను స్వయంగా గణిత భావనల్ని, గణిత సూత్రాలని, వీటన్నింటినీ నేర్చుకుంటున్నాడుగా, రాబడుతున్నాడు. కాబట్టి బట్టి పెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉండదు.
అంటే ఇక్కడ మెమరీకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు, అంటే గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత అనేది లేదు. వేర్ యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంపార్టెన్స్ టు మెమరీ టు బ్లైండ్ క్రామింగ్, దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రెస్ ఆన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. విద్యార్థుల మీద ఎటువంటి ఒత్తిడి ఉండదు. ఎప్పుడైతే బట్టి పెట్టవలసి ఉంటుందో, బై ఫోర్స్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుందో, ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ మీద స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ డెవలప్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్, ఇట్ డెవలప్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో క్రిటికల్గా థింక్ చేయటం అనేటువంటి ప్రాసెస్ని ఇది విద్యార్థుల్లో పెంపొందిస్తుంది. ఇట్ డెవలప్స్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ హార్డ్ వర్క్, ది హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ని. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటెలిజెన్స్, యూజింగ్ ది ఇంటెలిజెన్స్, student has to do hard work in this method of teaching learning process. It helps in understanding because the student know how a particular formula has been formed. అంటే ఈ పద్ధతిలో బోధన చేయటం వలన స్టూడెంట్కి ఎటువంటి డౌట్ ఉండదు. ఎందుకు డౌట్ ఉండదు? ప్రతి స్టెప్లోనూ ప్రతి అంశంలోనూ క్లారిటీ ఉంది విద్యార్థి అంటే ఇక్కడ అభ్యసన ఎలా జరుగుతుంది? తెలిసిన విషయాల నుంచి ఒక తెలియని విషయాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణ సహాయంతో ఒక ఫార్ములాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. మూర్త భావన సహాయంతో అమూర్త భావనల్ని విద్యార్థి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో తను నేర్చుకున్న భావన పట్ల విద్యార్థికి ఎటువంటి డౌట్ అనేది ఉండదు, బట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు, బై ఫోర్స్ దాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లాజికల్ మెథడ్, ఇట్ సూట్స్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ వెరీ పర్టికులర్లీ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్. సో ఇది లాజికల్ సైకలాజికల్ మెథడ్ కాబట్టి ప్రైమరీ లెవెల్లో టీచ్ చేయటంలో ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేసే సందర్భంలో ఈ మెథడ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ డిస్కవరీస్, మెజారిటీ ఆఫ్ డిస్కవరీస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఇండక్టివ్లీ. సో దీన్ని ఆవిష్కరణ పద్ధతి అని కూడా అనొచ్చు. ఆవిష్కరణ పద్ధతి, ఎందుకంటే ఇక్కడ సూత్రాలను ఆవిష్కరించడం. సో మెజారిటీ ఆఫ్ డిస్కవరీస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఇండక్టివ్లీ. సో ఈ ఆగమన ప్రక్రియ మీద ఆధారపడే చాలా ఆవిష్కరణలు జరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ డస్ నాట్ బర్డెన్ ది మైండ్, ఫార్ములా బికమ్స్ ఈజీ టు రిమెంబర్. సో ఇది స్టూడెంట్ మైండ్ మీద ఎటువంటి బర్డెన్ ఉండదు, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఫర్గెట్స్ ది ఫార్ములా, వాట్ హ్యాపెన్స్? There is a possibility to construct the formula again using inductive approach, inductive method. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మర్చిపోవడం అనేటువంటి ప్రసక్తే ఉండదు. ఇన్ కేస్ మర్చిపోతే మళ్ళా ఇండక్షన్ ఆధారంగా చేసుకుని ఆగమన ప్రక్రియను అనుసరించి తనకు తెలిసిన భావనలను ఆధారంగా చేసుకుని విద్యార్థి ఆ సూత్రాన్ని మళ్ళీ ఫార్ములేట్ చేసుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. దిస్ మెథడ్ డెవలప్స్ క్యూరియాసిటీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేయడం వలన విద్యార్థులు గణితం పట్ల ఆసక్తి అనేది, గణితం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇట్ స్టాండ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డిస్కవరర్. ఈ పద్ధతిలో బోధన చేయటం వలన విద్యార్థులు ఒక శాస్త్రవేత్తలుగా ఫీల్ అవుతారు. ఆటోమేటిక్గా లెర్నింగ్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేయబడుతుంది. ఎప్పుడైతే విద్యార్థి నేను డిస్కవర్ అని ఫీల్ అయ్యాడో ఆటోమేటిక్గా అది ఎన్హాన్స్ అవటం జరుగుతుంది. ఎందుకని ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆగమన పద్ధతి ఉపయోగించి బోధన చేసే సందర్భంలో విద్యార్థి అనంతట తాను ఉదాహరణలు పరిశీలించడం ద్వారా, ఉదాహరణలో ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా ఒక జనరలైజేషన్కి వచ్చి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చే ఫార్ములాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So it increases the relation between teacher and student, very particularly it increases the relation between, అంటే ఇక్కడ విద్యార్థిని శాస్త్రవేత్త స్థానంలో ఉంచుతున్నాము. ఆ ఉంచే ప్రక్రియలో హూ ఇస్ ద కీ పర్సన్? టీచర్. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఉపాధ్యాయుడిని ఆ విద్యార్థి లైక్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆ సబ్జెక్ట్ని కూడా లైక్ చేయడం జరుగుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్ అనేవి స్ట్రెంథన్ అవుతాయి, అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మెరిట్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. సో let us discuss some demerits or drawbacks of this inductive method. It is time consuming and laborious method. అంటే
ఏం చేస్తుంది, ఎందుకని ఇది శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అన్నారు. ఇది ఒక డిమెరిట్. ఎందుకని ప్రతి సందర్భంలో ఫార్ములా స్టూడెంట్ కనిపెట్టాలి, అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఏం కనిపెట్టట్లేదు, ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫార్ములాని. కానీ విద్యార్థిని మనం అన్వేషణ స్థానంలో ఉంచి దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం కోసం ఎక్కువ ఉదాహరణలు పరిశీలించి దాన్ని జనరలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. జనరలైజ్ చేసి ఒక ఫార్ములాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ ఈస్ టైం కన్జ్యూమింగ్, ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది ప్రతి సందర్భంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, a⁻m ఇంటూ a⁻n ఈక్వల్స్ టు a⁻m ప్లస్ n, ఆ ఫార్ములా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫార్ములా బోర్డు మీద హెడ్డింగ్ పెట్టేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు. కానీ ఆ ఫార్ములా ఎలాగొచ్చింది అనే విషయం పైన విద్యార్థికి క్లారిటీ అనేది ఉంది. సో ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ అండ్ లెబోరియస్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హయ్యర్ క్లాసెస్. అంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్, అన్ని ఫార్ములాస్ని మనం ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేయలేము. కొన్ని కాంప్లెక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేయడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే కాకుండా హయ్యర్ క్లాసెస్లో ఇది సూటబుల్ మెథడ్ కాదు. సో హయ్యర్ క్లాసెస్లో ఈ లెంత్ మెథడ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్కి బోర్డమ్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం అనేది. ఆల్ ద టీచర్స్ డస్ నాట్ లైక్ దిస్ మెథడ్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ డస్ నాట్ లైక్ దిస్ మెథడ్. ఆల్ ద టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ డజంట్ లైక్ అంటే అందరు విద్యార్థులు కూడా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించడం ఇష్టపడరు. ఎందుకని టీచర్స్ యూజ్ చేయాలంటే బోధనలో ఏం చేయాలి, టీచరు ఆ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగి ఉండాలి. ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి స్టూడెంట్కి ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ని డైరెక్ట్ చేయగలిగాలి, ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేలాగా స్టూడెంట్ని డైరెక్ట్ చేయగలగాలి. అంటే దాంట్లో సిమిలారిటీస్ అబ్జర్వ్ చేసే విషయంలో కానీ, జనరలైజేషన్స్కి వచ్చే విషయంలో కానీ, వీటన్నిటినీ టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ గైడ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంత ఎబిలిటీ, అంత టైం తీసుకునే, అంత శ్రమ తీసుకునే ఉద్దేశము, అటువంటి యాటిట్యూడ్, ఇంట్రెస్ట్ అందరు స్టూడెంట్స్కి ఉండకపోవచ్చు. అలాగే అందరు స్టూడెంట్స్ టీచర్స్కి ఉండకపోవచ్చు. అలాగే అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని ఇష్టపడరు. ఎందుకని దీంట్లో ఉన్న కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, ఉదాహరణలు తీసుకోవాలి, ఉదాహరణలు పరిశీలించాలి, పరిశీలించిన ఉదాహరణలో సిమిలారిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ సిమిలారిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని అనాలిసిస్ చేసి అప్పుడు జనరలైజేషన్కి రావాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పద్ధతిని యూజ్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థికి అబ్జర్వేషన్ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది, జనరలైజేషన్ పవర్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి ప్రక్రియ ప్రతి విద్యార్థి చేయలేకపోవచ్చు. ఉదాహరణలు ఎన్ని ఇచ్చినా దాంట్లో సిమిలారిటీస్ ఏంటో స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఐక్యూ లెవెల్స్. కాబట్టి అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇష్టపడరు, నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఇట్ డస్ నాట్ సూట్స్ టు టీచ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్, టాపిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేయడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడదు. We do not complete the study of a topic simply by discovering formula, but a lot of supplementary work and practice is required for fixing the topic in students' mind. అంటే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి బోధన చేసే సందర్భంలో బోధన ఎక్కడితో ఆగిపోతుంది, సూత్రం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంతో బోధన అయిపోతుంది. సో అక్కడితో బోధన ఆగిపోతే బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ పూర్తయినట్టు కాదు. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని, కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించి చాలా సప్లిమెంటరీ వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది, దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ నాలెడ్జ్ అనేది స్టూడెంట్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఈ మెథడ్లో లేదు. ఓన్లీ సూత్రం కనుక్కోవటంతోనే, నిర్వచనం స్థాపించడంతోనే బోధన పూర్తి అవుతుంది. అందువలన అదొక డిమెరిట్గా చెప్పవచ్చు. సో కానీ ఇక్కడ డిమెరిట్స్ కంటే కూడా మెరిట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వాల్యూ కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రాథమిక స్థాయిలో బోధన చేసే సందర్భంలో, ప్రాథమిక గణిత భావనలు బోధించే సందర్భంలో మనం చెప్పుకున్నటువంటి అర్థమెటిక్ కానీ, జామెట్రీ కానీ అలాంటి వాటికి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ బోధించే సందర్భంలో తప్పనిసరిగా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి విద్యార్థి తనంతట తాను ఆ భావనలు నేర్చుకునేలాగా, విద్యార్థిని అన్వేషకుని స్థానంలో ఉంచి బోధన చేసేలాగా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించగలిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా విద్యార్థి ఆ ఉపాధ్యాయుడిని ఇష్టపడటం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ సబ్జెక్ట్ని కూడా, అంటే మ్యాథమెటిక్స్ని కూడా విద్యార్థి ఆసక్తిగా నేర్చుకోవటం అనేది
మ్యాథమెటిక్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. Okay, student, let us discuss deductive method and the differences between inductive and deductive methods in next session. Okay, thank you.